पंजाब का जिहड़ा जमीन हेठला पानी आ वो भी घट गया। पंजाब का जिहड़ा दरियावां वाला पानी आ वो भी घट चुकिया। पंजाब बंजर बनता जा रहा। इस मुल्क के लटेरिया नूं कोई चिंता नहीं। वो कहते आ कि हरियाणे ते राजस्थान नूं जिहड़ा पानी जांदा वो तां जांदा ही आ, पर हुण एक होर नहर बना के SYL बना के सतलुज का पानी यमुना दरिया दे विच पाउणा ते हरियाणे नूं देना ही देना। पंजाब का पानी जिहड़ा है ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਨਿਪਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, हरियाणे तो पंजाब तो मसला हल नहीं होंदा हैगा ते असीं फिर आह फैसला सुना दिता। वो जिहड़ा फैसला होगा उहदे खिलाफ फिर पंजाब नूं एक बारी फिर जंग जिहड़ी आ वो लड़नी पऊगी, क्योंकि वो फैसला पंजाब दे पानी लुट्टण वाला ही होगा। मनोहर लाल खट्टर जिहड़ा हरियाणे दा मुख मंत्री आ वो कहंदा SYL नहर दा पानी असीं लैके रवांगे। कांग्रेस ने तां सारा बेड़ा गर्क कीता। आस रह गई सी कुल मिला के रह गई सी आस अपनी अकालियां, पर अकालियां ने सब तो नीवा जिहड़ा सब तो घटिया पक्ष आ वो अकाली दल। पंजाब दे पानी जिहड़े ने वो सियासी भलवान नहीं बचा सकदे। पंजाब दे पानी जिहड़े आ पंजाब दे पुत्तां ने पहलां बचाए ने हुण तक 75 तो लैके 76 तो लैके शुरू होया काम हुण तक जिन्ना भी रोक रखैया वो पंजाब के पुत्तां ने रोकिया पानी। ये जिहड़े सारे सियासी भलवान आए तो दिल्ली नाल खड़े आ ते दिल्ली वाले भी यही सोचते आ कि कदों पंजाब के जिहड़े पुत्त ने जिहड़े जुझारू सूरमे आ जिन्हां नूं खाड़कू कहा जाता है कि वो किन्ना क टाइम तक ये काम रोक पाउंदे आ। अज सरदार सुखबीर सिंह बादल का एक ट्वीट बड़ा चर्चा च आया जिहदे विच उहने पूरा जोर ला के ये दर्शाया कि मेरे लिए तो भारत पहला, मैं भारती पहला, पंथ इकट्ठे खूह पवे। एक पासे वो अकाली लीडर हुए ने जिन्हां दे विच होर बड़ियां घाटां कमजोरियां सी, पर जदों उन्हां नूं पुछिया जांदा सी तां ओह कहंदे सी साडे लई पंथ पहला है। जदों मास्टर तारा सिंह दे बयान पढ़दे आ तां लाहनतां पाउण नूं जी करदा सरदार सुखबीर सिंह बादल। मास्टर तारा सिंह कहता भी मैनू फिरकू अखवाउण च कोई डर नहीं लगता, पर मैनू कौमी अखवाउण च डर लगता। कौमी मतलब राष्ट्रवादी। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। SYL दा मुद्दा फिर भख पिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे विच कल सुनवाई दौरान इस केस की सुनवाई दौरान एक बारी फिर इहो जिहा मामले दे विच मोड़ आ गया कि पंजाब दे लोग फिर एक बारी फिर चिंता विच आ गए। पंजाब दे कोले जिन्ना पानी जदों इस पंजाब दी वंड होई आ हरियाणा बनाया गया उहदे नालों घट चुकिया कि इस करके पंजाब दा जिहड़ा जमीन हेठला पानी आ वो भी घट गया। पंजाब दा जिहड़ा दरियावां वाला पानी आ वो भी घट चुकिया। पंजाब बंजर बनता जा रहा, पर इस गल की इस मुल्क के लटेरिया नूं कोई चिंता नहीं। वो कहते आ कि हरियाणे ते राजस्थान नूं जिहड़ा पानी जांदा वो तां जांदा ही आ, पर हुण एक होर नहर बना के SYL बना के सतलुज का पानी यमुना दरिया दे विच पाउणा ते हरियाणे नूं देना ही देना। हुण इस मसले उत्ते अपना पंजाब दा पहले दिन तो स्टैंड जिहड़ा रहा वो यही आ कि जदों पंजाब पाणीआं दा मालक आ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਲੋ ਵਾਧੂ ਆ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਨਿਬੜਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਿਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ RSS ਦੀ A ਤੇ B ਟੀਮ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਹ RSS ਦੀਆਂ A ਤੇ B ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਸ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਪੱਖ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਚੇਤੇ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 1977 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ CM ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਪੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ, ਅਖੀਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ SYL ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਏਡਾ ਭਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਵੰਬਰ 84, ਜੂਨ 84, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ? ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜੀ ਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਬਣੀ। ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਢਾਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਝਾਤ ਪਿੰਡ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 30-35 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਰੋਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ, ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹਿਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, BJP ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧ ਬਾਟੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ BJP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਦੇ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਸਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਢੋਲ ਜਿਹਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਭੈੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਚੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਟਪਟਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਤੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਨਿਬੇੜਤਾ ਫਿਰ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਵਹਿਮ ਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਖਤਮ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੈਪਟਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਾਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੋਕ ਰਕਈਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਘਟੂਗੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਗਲੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਟਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਹਿਮ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਬੜਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਥ ਇਕੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਚ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਦੇ ਵਕਤ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਆਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਟੌਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰ ਖੱਪਣ ਹੀ ਪਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐ ਉਹ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਖਵਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਖਵਾਉਣ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕੌਮੀ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਸੱਜਣ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ। ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਤ ਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਪੰਥ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਥ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਥ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਹੀ ਸਭ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਹੀ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੰਦੂ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਉਲਝਾਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸਦਾ,
ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਥ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਥ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ। ਸੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਸੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਅੱਗ 'ਚ ਕਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੜੀ ਘੋਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ, ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗਾ, ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਾਰਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਜੋਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਟੇਜ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਏ ਜਵਾਨੇ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਏ, ਪੰਜਾਬੀਏ ਜਵਾਨੇ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਏ, ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨਹਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਖਿਲਾਰੀ ਫਿਰੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀਏ, ਕਾਫੀਏ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੰਥ ਮੈਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਕਲ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1984 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਝਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਆਰਐਸਐਸ, ਨਾਗਪੁਰ, ਇਹ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਾ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾਓ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ,
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਹਾਉਣ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਪੰਥਕ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣੋ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਆ, ਦਾੜੇ ਵੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਤੇ ਆ, ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਟੀਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਸਾਥ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਾਂ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢੀਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਆ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਝਟਕੇ ਵੱਜ ਵੀ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਹੋ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਨੋਮਨਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਫਨੋਮਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਨੋਮਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਹ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਲ ਬੂਲ ਰੰਗ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਰੰਗ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਕਰੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਥ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੰਥ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ, ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦਹਾਈ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਵੀ ਆਹ ਖੜੀ ਆ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ,
ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੌਂਗ ਲਾਣੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਧੱਕੇ ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹਮਲਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹੀ ਮਹਾਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਚਰਚ ਆਫ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ 7 ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਝੂਠ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਭਰਮਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ। ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਖਾੜਕੂ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਖਾੜਕੂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਾਇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਵੀ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟ ਟੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਾਣੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਥ ਸੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਈਸਾਈਅਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਵਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਈਸਾਈ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਹਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜ ਜਾਣ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੀਲਾ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ 1984 ਵਾਂਗੂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੀਏ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੈਸ਼, ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਲਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਥੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਯਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਾਲਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦਬਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਹੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਸਿਕਿਉਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।